Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. अभय शरणागत भक्ति वेदांत स्वामी श्री गुरुपाद की जय। जय ओम श्रीपाद परमहंस आचार्य स्तोत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रभुपाद काल की जय। आनंद रखो वैष्णव की जय। आगे श्री हरिदास काल की जय। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्री अद्वैत वेदांत श्री वासाद भक्त श्री श्री राधा कृष्ण गोपिका श्यामंद राधा कृष्ण जय। श्री वृंदावन धाम की धाम की जय। द्वारका धाम की जय। जगन्नाथ पुरी धाम जय। गंगा माई की जय। मीरा माई की जय। गोदावरी माई की जय। तुलसी देवी की जय। आरती देवी की जय। जय बिरला संगीत देवी की जय। सबे भक्त अबुंद की जय। सबे भक्त अबुंद की जय। सबे भक्त अबुंद की जय। गाओ प्रेमानंद विष्णु का
That's picture. Yeah. Good guys. The 11th contact. Then go to the point to let go of the people. హరే కృష్ణ ప్రభు మ్యూట్ లో ఉన్నారు. जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दना
యశోదనందన వ్రజ జనరంజన రామోన రామోన తీరావనచారి జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ జయ రాధా జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ గోపీ జన వల్లభా గిరివరదారి జయ గోపీ జన వల్లభా గిరివరదారి యశోదనందన వ్రజ జనరంజన యశోదనందన వ్రజ జనరంజన రామోన తీరావనచారి రామోన తీరావనచారి జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
राम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। చదువుతున్నది శ్రీమద్ భాగవతము తృతీయ స్కందం 32వ అధ్యాయము 10వ శ్లోకం. ఏవం పరిత్య భగవంతం అనుప్రవిష్టాః ఏ యోగినః జితా మరుత్ మనసః విరాగాః తేన ఏవ సాకం అమృతం పురుషం పురాణం బ్రహ్మ ప్రదానం ఉపయాంతి అగత అభిమానః. ఏవం పరేత్య భగవంతమనుప్రతిష్ఠా. ఏవం పరేత్య భగవంతమనుప్రవిష్టా. ये योगिनोजितमनुर्मनसो विरागाः. ये योगिनोजितमनुमनसो विरागाः तेनैव साकममृतं पुरुषं पुराणम्. तेनैव साकममृतं पुरुषं पुराणम्. ब्रह्म प्रदानम् उपयान्ति अगत अभिमानाः. ब्रह्म प्रदानम् उपयान्ति अगत अभिमानाः. एवं परेत्य भगवन्तमनुप्रविष्टा. ये योगिनो जितमनुर्मनसो विरागाः तेनैव साकममृतं पुरुषं पुराणम्. ब्रह्म प्रदानमुपयान्ति अगत अभिमानाः. ब्रह्म प्रदानमुपयान्तगताभिमानाः. एवं परेत्य भगवन्तमनुप्रविष्टा. एवं परेत्य भगवन्तमनुप्रविष्टा. ये योगिनो जितमरुन्मनसो विरागाः. तेनैव साकममृतं पुरुषं पुराणम्. ब्रह्म प्रदानमुपयान्ति जगताभिमानाः. ब्रह्म प्रदानमुपयान्तगताभिमानाः. एवं परेत्य भगवन्तमनुप्रविष्टा. एवं परेत्य भगवन्तमनुप्रतिष्ठा. ये योगिनो जितमनुर्मनसो विरागाः तेनैव साकममृतं पुरुषं पुराणम्. ब्रह्म प्रदानोपयान्ति गताभिमानाः. ఆన్లైన్ ఉన్నారని చదువుతారు. एवं परेत्य भगवन्तमनुप्रविष्टा. एवं परेत्य भगवन्तमनुप्रविष्टा. योगिनोजितमरुन्मनसो विरागाः. ये योगिनो जितमरुन्मनसो विरागाः
సాకమమృతం పురుషం పురాణం తేనైవ సాకమమృతం పురుషం పురాణం బ్రహ్మ ప్రధానముపయాంత్య గతాభిమానాః బ్రహ్మ ప్రధానముపయాంత గతాభిమానా. ఏవం పరేత్య భగవంతం అనుప్రవిష్టా ఏవం పరేత్య భగవంతమనుప్రవిష్ట ఏ యోగినో జితమరున్మనసో విరాగాః ఏ యోగినో జితమనుర్మనసో విరాగా తేనైవ సాకమమృతం పురుషం పురాణం తేనైవ సాకమమృతం పురుషం పురాణం బ్రహ్మ ప్రధానముపయాంచ గతాభిమానాః బ్రహ్మ ప్రధానముపయాంత గతాభిమానా. పదపదార్థములు ఏవం ఏవం ఆ విధముగా ఆ విధముగా పరిత్య పరేత్య అత్యంత దూరము చని భగవంతం భగవంతుడు బ్రహ్మదేవుని బ్రహ్మదేవుడు అనుప్రవిష్టాః ప్రవేశించిరి ఏ ఎవరైతే యోగినః యోగులు జిత నియంత్రితమగు మరుత్ శ్వాస మనసః మనస్సు విరాగాః విరాగులై తేన బ్రహ్మదేవునితో ఏవ నిక్కముగా సాకం కలిసి అమృతం అమృత స్వరూపుడు పురుషం భగవానుని పురాణం పురాతనుడు బ్రహ్మ ప్రధానం పరబ్రహ్మము ఉపయాంతి వారు వెడుతురు అగత పోక అభిమానాః యవ్వాని మిథ్యాహంకారము. భావము మరియు భాష్యం ఇచ్చినటువంటి వారు అభయ చరణారవింద భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాదులు. భావము ప్రాణాయామము మనోనిగ్రహము ద్వారా భౌతిక జగం నుండి విరాగులైనట్టి యోగులు అత్యంత దూరము గల బ్రహ్మలోకమును చేరుదు. తమ దేహములను త్యజించిన పిమ్మట వారు బ్రహ్మదేవుని యందు ప్రవేశించురు. కనుక బ్రహ్మదేవుడు ముక్తిని బడసి పరబ్రహ్మముగు భగవానుని చెంతకేయగా ఆ యోగులు సైతము భగవద్ధామమును ప్రవేశించురు. భాష్యము తమ యోగాభ్యాసము చక్కగా కొనసాగించుతూ యోగులు అత్యున్నత లోకముగు బ్రహ్మలోకము అనగా సత్యలోకమును చేరుదు. అకట తమ భౌతిక దేహములను త్యజించిన పిదప వారు బ్రహ్మదేవుని యందు ప్రవేశించురు. ప్రత్యక్షముగా భగవద్భక్తులు కానందున వారు నేరుగా ముక్తిని బడేయజాలరు. బ్రహ్మదేవుడు ముక్తిని బడేనంత వరకు వారు వేచి ఉండవలసింది. ఆ పిదపయే బ్రహ్మదేవునితో పాటు వారు ముక్తిని బడేది. అనగా జీవుడు ఏదో ఒక దేవతను అర్చించినంత కాలము అతని చిత్తమంతయు ఆ దేవతను గురించి ఆలోచనతోనే నిండి ఉండటను స్పష్టమైన విషయం. కనుక అతడు నేరుగా ముక్తిని అందజాలడు. భగవద్ధామమును ప్రవేశించట గాని నిరాకార బ్రహ్మజ్యోతి యందు లీనమగుట గాని అతనికి సాధ్యపడదు. అట్టి యోగులు లేదా దేవతార్చకులు తిరిగి సృష్టి రచన కావించినప్పుడు మరలా జన్మించే అవకాశం కలదు. జ్ఞానతిమిరాంధ్య జ్ఞానాంజన చలాకయ చక్షుర్మిలితం ఏన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతాపదకమలం శ్రీగురోన్ వైష్ణవాన్ చ శ్రీరూపం సాగరజాతం సాధనగమ్యాదామృతం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సాధన లలిత శ్రీ విశాఖానుతం. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్ఠాయ బుద్ధే శ్రీమతే భక్తి వికాస్ స్వామి నిత్యనాథనే. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్ఠాయ బుద్ధే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇది నామని. నమస్తే సారస్వతే దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్య. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. శ్రీమద్ భాగవతము తృతీయ స్కందం 32వ అధ్యాయము. అధ్యాయం పేరు కర్మబంధనము. లో మనం 10వ శ్లోకం ఈరోజు చర్చిస్తున్నాం. మనం చూసాము కర్మబంధనం అంటే ఇది అనాది కాలంగా జీవి ఈ బంధనంలో భౌతిక ప్రపంచంలో బంధనంలో చిక్కుకుపోయి ఉంటాడు. దానికి
ఎంతకాలం నుంచి అనేది మనం ఆ నిడివి లెక్కించలేము. కానీ ఎలా జరుగుతుందనే విషయాన్ని మనం శాస్త్రాధారంగా మనం చూడవచ్చు. కాబట్టి ఈ అధ్యాయంలో మొదటి నుంచి చూసినట్టయితే జీవి భౌతిక ప్రపంచంలో ఏ విధంగా బంధించిపోతాడని ఒక జీవి భౌతిక ప్రపంచంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి మొదటి శ్లోకం నుంచి వివరిస్తున్నారు. ఈ శ్లోకంలో చూసినట్లయితే జీవి బ్రహ్మలోకం వెళ్ళినా కూడా బంధనమే కదా. మనం జీవి భౌతిక ప్రపంచంలో ఒక సాధారణ సూక్ష్మక్రిమిగాను లేదంటే ఒక సాధారణ జలజ నవలక్ష అంటే జలచరాలుగా వచ్చినప్పటి నుంచి చూసినట్లయితే జీవి అలా బ్రహ్మలోకంలోకి వెళ్ళినప్పటికి కూడా అది బంధకారకమని చెప్తున్నాను. అందుకు వివరించడం కోసము ఎన్నో శ్లోకాలుగా జీవి ఏ విధంగా బంధించబడి ఉంటాడని మనం ఈ అధ్యాయంలో చూడొచ్చు అనమాట. ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకంలో చూసినట్లయితే అతను ఎన్నో యోగ విధానాలన్నింటినీ కూడా ఆచరించి చివరికి బ్రహ్మలోకానికి అంటే సత్యలోకానికి వెళ్తారట. వెళ్ళిన తర్వాత కూడా అక్కడ శాశ్వతంగా ఉండలేదు. ఎందుకంటే భౌతిక ప్రపంచంలో బ్రహ్మ లోకం మొదలుకొని పాతాళ లోకం అన్నీ కూడా దుఃఖాలయం అశాశ్వతమైనటువంటి. కాబట్టి ఈ లోకాలలో ఏ లోకాల్లో కూడా జీవి వెళ్ళినప్పటికీ చాలా ప్రయత్నం చేసి తిరిగి మళ్ళీ పతనం కావాల్సింది కదా. అందుకే రకరకాల యోగ విధానాలు. ఉదాహరణకి ఒక జీవి ఎవరైతే ఈ కర్మలో పనిచేసినట్లయితే కర్మయోగంలో అతను ఏం చేస్తాడు, అత్యంతంగా మహా ఉంటే దేవతా లోకాలకు వెళ్ళగలడు. ఎందుకంటే ఈ కర్మ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే వాళ్ళ యొక్క కర్మని చేయడం ద్వారా వాళ్ళ యొక్క ప్రతిఫలాన్ని పొందడం కోసం లేదా రకరకాలుగా వాళ్ళకి కావాల్సిన సదుపాయాలని పొందడం కోసం ఏం చేస్తారు, రకరకాల దేవతలను రచిస్తుంటారు కదా. మనం పూర్వ శ్లోకంలో కూడా చర్చించాం. కాబట్టి ఎవరైతే అలా దేవతల మీద ఆధారపడి దేవతలను పూజిస్తూ వాళ్ళ యొక్క కర్మని చేస్తూ వచ్చిన ప్రతిఫలాన్ని దేవతలకి అర్పిస్తూ అలా జీవితం కొనసాగించి అందులో ఉండిపోయిన వాళ్ళు చివరికి దేవతా లోకాలకి వెళ్తారు, పుణ్యలోకాలకి వెళ్తారు. తర్వాత అది కాదు, దీనిలో అత్యున్నతమైనది కాదు అని తెలుసుకుని మళ్ళీ పతనం అయ్యి మళ్ళీ ఏం చేస్తారు, జ్ఞానయోగం అంటే జ్ఞానం వైపు వాళ్ళ యొక్క దృష్టిని మళ్ళిస్తారు అన్నమాట. అప్పుడేమవుతుంది, ఇలా జ్ఞానయోగంలో జ్ఞానాన్ని సంపాదించి జ్ఞాన సంపాదన ద్వారా వాళ్ళు అత్యున్నతంగా ఎక్కడ వెళ్ళగలంటే భగవంతుడి యొక్క దేహ కాంతి ఏదైతే ఉందో బ్రహ్మజ్యోతి అంటారు. బ్రహ్మజ్యోతి వరకు వాళ్ళు వెళ్ళగలరు కదా. బ్రహ్మజ్యోతి వరకు వెళ్ళగలరు ఎవరైతే జ్ఞానం చేస్తారో, జ్ఞానం మీద వాళ్ళ దృష్టిని కేంద్రీకరిస్తారో, జ్ఞాన సముపార్జన చేస్తారో వాళ్ళందరూ కూడా చివరికి అత్యున్నతంగా వాళ్ళు భగవంతుడి యొక్క దేహకాంతిలో ఐక్యం కాగలరు, బ్రహ్మజ్యోతి వరకు వెళ్ళగలరు. తర్వాత ఈ శ్లోకంలో చెప్పినట్టుగా వాళ్ళు కొంతమంది ప్రాణాయామము లేదంటే మనోనిగ్రహము చేయడం ద్వారా అంటే అష్టాంగ యోగ విధానాలు ఇలాంటివన్నీ కూడా అనుసరించడం ద్వారా వాళ్ళు ఏం చేయగలరు, చివరికి అత్యున్నతంగా వాళ్ళు బ్రహ్మలోకం వరకు మాత్రమే వెళ్ళగలరు. కాబట్టి మనం కర్మయోగము, జ్ఞానయోగము, అష్టాంగ యోగ విధానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా ఈ దేవతా లోకాలకో లేదా పితృలోకాలకో లేదంటే బ్రహ్మజ్యోతియో లేదా చివరికి అత్యున్నతమైనటువంటి భౌతిక ప్రపంచంలో అత్యున్నతమైనటువంటి బ్రహ్మలోకానికో వెళ్ళగలరు. అది చివరి మెట్టు అన్నమాట. దాన్ని దాటి వెళ్ళాలంటే ఈ యోగ విధానాలు సరిపోదు కదా. అందుకే శాస్త్రం ఏం చెప్తుందంటే భక్తి యోగం. ఎవరైతే భక్తి యోగాన్ని అనుసరిస్తున్నారో వాళ్ళు మాత్రమే దాన్ని చేరగలరు. ఉదాహరణకి గోపాల్ వారు ఎక్కువగా చెప్తున్నటువంటి ఉదాహరణ ఏంటంటే, ఒక వ్యక్తి ఇక్కడ నుంచి బెంగళూరు వెళ్ళాలనుకోండి. బెంగళూరు వెళ్ళాలి అంటే డైరెక్ట్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ఒక ఫ్లైట్ బుక్ చేయాలి కదా. ఫ్లైట్ బుక్ చేయాలంటే విజయవాడ నుంచి నేరుగా బెంగళూరు ఫ్లైట్ బుక్ చేసుకుని వెళ్ళచ్చు కదా. కొంతమంది బుక్ చేస్తుంటారు, కొంతమంది ఏమవుతుంది హాల్ట్ ఉంటుంది కదా. ఏముంటుందండి, నేరుగా బెంగళూరు టికెట్ కాకుండా అంటే సమయం తక్కువ ఉండటం వల్ల లేదా టికెట్స్ దొరకో మళ్ళీ హైదరాబాద్లో హాల్ట్ తీసుకుని మళ్ళీ బెంగళూరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విజయవాడ నుంచి బెంగళూరు ఫ్లైట్ బుక్ చేసుకుని నేరుగా డైరెక్ట్ ప్రాసెస్లో మనం వెళ్ళాలి అంటే మ్యాక్సిమం 1/2 అవర్ 40 మినిట్స్ పడుతుంది. కానీ అదే హైదరాబాద్ మీదగా వెళ్ళాలి అంటే 6-7 గంటలు పట్టే అవకాశం కదా, సమయం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది. కాబట్టి ఈ యోగ విధానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా ఆ విధంగా ఉంటాయి. ఎవరైతే నేరుగా భక్తి యోగాన్ని స్వీకరిస్తారో వాళ్ళు నేరుగా భగవద్ధామాన్ని చేరగలరు. డైరెక్ట్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. ఇక ఇండైరెక్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఇక్కడ చెప్పినట్టుగా కర్మయోగము, జ్ఞానయోగము, అష్టాంగ యోగము ఏవైతే రకరకాలుగా చెప్పబడ్డాయో ఇవన్నీ కూడా ఇండైరెక్ట్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. అంటే భగవంతుని చేరుకోవడానికి మార్గమే, కానీ చాలా సమయం తీసుకుంటుంది.
కదా. అందుకే మనం భగవద్గీతలో చూసినట్లయితే ఇలా ఎవరైతే రకరకాల యోగ విధానంలో స్వీకరించిన తర్వాత భగవంతుడు అడుగుతాడు, ఇదేంటి ఏమవుతారు అలాంటి జనులు, అటు కర్మకాండ కాకుండా అటు కర్మ చేయకుండా, లేదంటే అటు ఆధ్యాత్మికంగా కృష్ణ చైతన్యంలో కూడా లేకుండా ఎటు కాకుండా అయిపోతాడేమో జీవని భగవంతుని అర్జునుడు అడుగుతాడు అన్నమాట. అప్పుడు కృష్ణుడు చెప్తాడు, ఎవరు స్వల్పమభ్యాస ధర్మస్, ఎవరైతే కొంచెమైనా ఆధ్యాత్మికంగా చేస్తారో వాళ్ళు పతనం చెందరు. ఇలా ఎన్నో విషయాలు చెప్తుంటాడు. ఎవరైతే ఈ యోగ విధానాన్ని స్వీకరిస్తారో వాళ్ళకి మళ్ళీ వచ్చే జన్మలో ఉన్నతమైనటువంటి అవకాశం పడుతుంది. ముఖ్యంగా ఏడో అధ్యాయం మనం చూసినట్లయితే కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు, ప్రాప్య పుణ్య కృతాం లోకాన్ విశ్విత శాశ్వతీ సమాహ శుచీనాం శ్రీమతాంగే యోగ భ్రష్టో విజాయతి. ఏం చెప్తున్నాడు, ఎవరైతే యోగ విధానాలు ఎవరైతే అనుసరిస్తూ ఉన్నారో యోగ భ్రష్టుడైనటువంటి పుణ్యజీవులు వసించు పుణ్యలోకములు నందు అనేక సంవత్సరాలు సుఖం అనుభవించిన పిదప పవిత్ర కుటుంబమును కానీ లేదా శ్రీమంతుల గృహమును కానీ జన్మించరు. ఏం చేస్తారు వాళ్ళు, ఎంతో యోగాన్ని అభ్యసించి ఇలా రకరకాల యోగ విధానాన్ని అభ్యసించి చాలా అత్యున్నతమైన బ్రహ్మలోకానికి వెళ్తారు. కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి సమయంలో వాళ్ళు పుణ్య జీవితాన్ని గడిపి చాలా సుఖాన్ని ఆనందాన్ని అనుభవించిన తర్వాత ఎప్పుడైతే ఆ పాపం పుణ్యం ఏదైతే క్షీణిస్తుందో వెంటనే వాళ్ళు మళ్ళీ పతనం అవుతారు కదా. క్షీణే పుణ్య మత్స్యలోకం విషయండి, ఎవరైతే వాళ్ళ యొక్క పుణ్యం క్షీణిస్తుందో వాళ్ళు వెంటనే ఈ మత్స్యలోకానికి పడిపోతారని చెప్తారు. చాలా అరుదుగా జరుగుతుంది. బ్రహ్మదేవుడు మళ్ళీ వాళ్ళని ఇక్కడ శ్లోకంలో వివరిస్తున్నారు. తిరిగి మళ్ళీ వాళ్ళు ఎప్పుడైతే బ్రహ్మదేవుడు భగవద్ధామని చేరుకుంటాడో అప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళు భగవద్ధామానికి వెళ్తారు. కానీ ఇది చాలా అరుదుగా జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఈ అనంతకోటి బ్రహ్మాండాలలో అనంతకోటి బ్రహ్మలు కదా, ఒక తల బ్రహ్మ, 2 తలల బ్రహ్మలు, 10,000 తల బ్రహ్మ, 1,00,000 తల బ్రహ్మ, ఎంతమంది బ్రహ్మలు ఉన్నారు కదా. ఎంతమంది బ్రహ్మలు భగవంతుడి యొక్క భక్తులుగా ఉన్నారు, చాలా అరుదుగా ఉంటారు. ఉదాహరణ ఇప్పుడు మనం ఉన్నటువంటి ఈ మన్వంతరంలో ఉండే బ్రహ్మ భగవంతుడి యొక్క భక్తుడిగా చెప్తారు. మరి మిగతా అవతారాలు, మిగతా ఏవైతే బ్రహ్మలు ఉన్నారో బ్రహ్మాండాలలో మరి వాళ్ళందరూ కూడా భక్తులు కాదు కదా. ఎందుకంటే సాధారణంగా చాలా తక్కువ శాతం మంది మాత్రమే బ్రహ్మపదం నుంచి మళ్ళీ తిరిగి భగవద్ధామం వెళ్తారు. ఎందుకంటే మనందరం ఉదాహరణ కదా, మనందరం బ్రహ్మలమే కదా. ఎప్పుడైతే భగవద్ధామం నుంచి పతనం అయ్యామో అప్పుడు మనకి మొట్టమొదటిగా ఇవ్వబడిన శరీరం ఏంటంటే బ్రహ్మ శరీరం కదా. అప్పుడు బ్రహ్మ పదవి మనకి ఇవ్వబడింది. అక్కడి నుంచి మనందరం పతనమై ఉంటుంది. చాలా ఎక్కువ శాతం మంది మాత్రమే ఇలా బ్రహ్మ పదవి నుంచి పతనం అవుతారు. చాలా తక్కువ శాతం మంది ఆ బ్రహ్మ పదవి నుంచి అర్థం చేసుకుని నేను అనవసరంగా పతనమయ్యని తెలుసుకుని భగవద్భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మాత్రమే తిరిగి భగవద్ధామానికి వెళ్తారు. కాబట్టి ఒక వ్యక్తి అత్యున్నతంగా బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళినప్పటికీ కూడా ఆ బ్రహ్మ ద్వారా మళ్ళీ భగవద్ధామం చేరాలంటే చాలా చాలా అరుదుగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆ బ్రహ్మలు అందరూ పతనం అవుతారు, దాంతోపాటే జీవులు కూడా పతనం అవుతారు. ఎందుకంటే సాధారణంగా జరిగేది మనం భౌతిక ప్రపంచంలోనే చూడొచ్చు. ఎవరైతే ఒక వ్యక్తిని అనుసరిస్తున్నారో, వారు ఒక వ్యక్తిని అనుయాలుగా ఉంటూ సేవ చేస్తున్నారో ఆ వ్యక్తి ఎక్కడికి వెళ్తే వెనకాల కూడా వాళ్ళు జనులు అలాగే వెళ్తుంటారు. సాధారణ కట్టుబాటు. అందుకే ప్రభుపాదుల వారు చెప్తుంటారు, ఒక గురువుని స్వీకరించేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా స్వీకరించారు. గురువు శిష్యుని స్వీకరించినా, శిష్యుడు గురువుని స్వీకరించినా కూడా చాలా ఆలోచించి 1 సంవత్సరం కాలం పాటు పర్యవేక్షించి అప్పుడు స్వీకరించాలని చెప్తుంటారు. కారణం ఏంటంటే అనుకోకుండా ఒక తప్పుడు గురువుని మనం స్వీకరించామంటే పతనం అయిపోతుంది. ఆ గురువు ఎక్కడికి వెళ్తాడో మనం కూడా అక్కడికి వెళ్తాం. సాధారణంగా శాస్త్రానికి అనుగుణంగా కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయం, అంటే కృష్ణుడే భగవంతుడు, భాగవతం వీటిని ప్రచారం చేయకుండా గురువులు అందరూ కూడా చాలా వరకు పతనం అవుతుంటారు కదా. వాళ్ళందరితో పాటు ఎక్కడ అనుయాయులు కూడా వెనకాల పతనం అవుతూ ఉంటారు. సో ప్రభుపాదులు కూడా చెప్తుంటారు, ఒక భగవద్గీత ప్రవచనంలో ఆయన చెప్తుంటారు, ఎవరైతే ఇలా జనుల్ని తప్పుడు మార్గంలో తీసుకెళ్లే గురువు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు వచ్చే జనంలో సర్పంలా పుడతారు, శిష్యులందరూ కూడా చలిచీమలుగా పుట్టి ఆ సర్పాన్ని పీకుతుంటారని చెప్తుంది. సో చాలా అరుదుగా జరుగుతుంది. ఇలా భౌతిక ప్రపంచంలో ఏ స్థాయికి వెళ్ళినా కూడా తిరిగి భగవద్ధామం వెళ్ళాలంటే చాలా అరుదుగా జరుగుతుంది. ఎందుకంటే మీరు బ్రహ్మలోకం నుంచి కింద వరకు చూస్తున్నట్టయితే అందరూ కూడా, అందుకే కదా కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు, బహునాం జన్మనాం అంటే జ్ఞానమాన్ మా ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మ సుదుర్లభం. అంటే ఎన్నో కోట్ల జన్మలు స్వీకరించిన తర్వాత ఎవరో ఒక వ్యక్తి, ఎవరో కొంతమంది మాత్రమే నా గురించి అర్థం చేసుకుంటారు.
అలా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు చాలా అరుదుగా నన్ను చేరుకుంటారని చెప్పి కృష్ణ చెప్తారు. కాబట్టి బ్రహ్మలోకం నుంచి ఏ లోకంకి వెళ్ళినా కూడా, ఉన్నత లోకాలకు ఎవరికి వెళ్ళినా కూడా, వద్ద లోకాల్లో వాళ్ళందరూ కూడా చాలా అరుదుగా భగవంతుని అర్థం చేసుకుంటారు. కాబట్టి మనం అనుకోవచ్చు ఉన్నతమైన లోకాలకు వెళ్తే అక్కడి నుంచి సులభంగా మనం వెళ్ళొచ్చు అని కదా. ఇప్పుడు పైకి వెళ్తాము, పైకి వెళ్ళే ప్రాసెస్లోనే మనం భగవద్ధామం వెళ్ళొచ్చు, పైకి వెళ్తున్నాం కాబట్టి పర్వాలేదు అనుకుంటే అది అపోహ అనమాట. ఎందుకంటే చాలా సమయం తీసుకుంటుంది. ఇప్పుడు బెంగళూరు వెళ్ళాలంటే హైదరాబాద్ కూడా వెళ్ళొచ్చు అని అనుకుంటాం కదా సాధారణంగా. ఎందుకంటే సగ దూరం వెళ్ళిపోయినట్లే, లేదా అక్కడ హాల్ట్ తీసుకుంటాం, మళ్ళీ ఎలాగే వెళ్తాం అనుకుంటే వెళ్తాం. కానీ ఎప్పటికీ ఇది అరగంటలో వెళ్ళిన వ్యక్తి అయితే 6 గంటల్లో వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు రకరకాల లోకాలకి పయనం అవుతూ అలా మెల్లిమెల్లిగా వెళ్ళాలి అంటే మళ్ళీ కిందకి వస్తాం. మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్పినట్టుగా శుచినాం శ్రీమాతాంగి కాబట్టి మంచి శరీరం, మంచి కుటుంబంలో వస్తుంది. కాబట్టి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ పైకి వెళ్తాం. ఈ ప్రాసెస్ ఆలోచిస్తుంటే ఎలా ఉంది, చాలా సమయం పడుతుంది కదా, చాలా సమయం పడుతుంది. ఉదాహరణకి ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్తున్న శుచినాం శ్రీమాతాంగి, ఎంతమంది శుచుల యొక్క కుటుంబంలో పుట్టిన వాళ్ళు ఎంతమంది భక్తి మార్గాన్ని స్వీకరిస్తున్నారు కదా. ఇప్పుడు మనం ఉదాహరణకి మనం భీమవరంలో చూసినట్లయితే ఎంతో మంది కోటీశ్వరులు ఉన్నారు కదా. వాళ్ళందరికీ పూర్వజన్మలో చేసినటువంటి ఏదో యోగ విధానం వల్ల, పుణ్యం వల్ల, దీనివల్ల వాళ్ళకి మంచి కుటుంబంలో వాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వబడింది. అవకాశం ఎందుకు ఇస్తాడు భగవంతుడు అంటే, శరీరాన్ని పోషించుకోవడానికి ఆహార నిద్ర భయమైన కోసం ఎక్కువ సమయం కేటాయించకుండా సమయం ఎక్కువగా వాళ్ళకి ఆధ్యాత్మికంగా వెళ్ళడం కోసం ఆ కుటుంబంలో వాళ్ళకి ఆ విధమైన శరీరం ఇవ్వబడుతుంది. అంటే మంచి వైష్ణవ కుటుంబంలోను, లేకపోతే మంచి ధనికుల కుటుంబంలోను కదా, జన్మైశ్వర్య శబ్ద శ్రీభి అంటారు. అలాంటి కుటుంబంలో జన్మ ఇచ్చే విధంగా భగవంతుడు అవకాశం ఇస్తాడు. ఎందుకు, వాళ్ళు పూర్వంలో ఆ యోగాన్ని చేసి యోగ భ్రష్టులయ్యి మళ్ళీ ఉన్నతమైన లోకాలకు వెళ్ళి మళ్ళీ పతనం అయ్యారు. కాబట్టి వాళ్ళకి మళ్ళీ అవకాశం ఇవ్వడం కోసం వాళ్ళు చేసినటువంటి తపస్సు ఏదైతే ఉందో దాన్ని భగవంతుడు చూసి వాళ్ళకి ఆ విధమైన అవకాశం ఇస్తాడు. కానీ ఎంతమంది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సమాజంలో ఎంతమంది అలాంటి అవకాశాన్ని పొంది ఆధ్యాత్మికంగా ముందుకెళ్ళడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తుంది, చాలా అరుదు కదా. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే ధనం సమకూరిందో వెంటనే ఇంద్రియ భోగం చేయడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తుంది. కాబట్టి చాలా కష్టమైన పని కదా. దేవతల శరీరం రావడం అంటే సామాన్యమైన విషయం కాదు కదా. ఉన్నతమైన లోకాల్లో ఒక శరీరాన్ని స్వీకరించడం అంటే ఎంతో తపస్సుతో కూడుకున్నటువంటిది. కలియుగంలో ముఖ్యంగా అందరూ కూడా నరకలోకానికి వెళ్తారు కదా. అందరూ కన్నటువంటి పాతాళ లోకానికి వెళ్తారు తప్ప ఎవరు ఊర్ధ్వ లోకానికి వెళ్ళే పరిస్థితి ఎవరికి కనిపించదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు సమాజంలో పరిస్థితులు అలా ఉన్నాయి. అందరూ ఆహార నిద్ర భయమైదనం కదా, మాంసం, మద్యం, జూదం, వ్యభిచారం వీటిలో నిమగ్నం అయిపోయి ఉన్నారు. కాబట్టి చాలా అరుదుగా జరుగుతుంది వద్దు లోకానికి వెళ్ళడం. కానీ అలా యుద్ధ లోకాలకు వెళ్ళినా కూడా మళ్ళీ ఎప్పుడైతే ఈ చేసిన పుణ్యం అంతా క్షీణిస్తుందో మళ్ళీ పతనం అవ్వాల్సినటువంటి పరిస్థితి. కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఎవరైతే ప్రాణాయామము మనో నిగ్రహం ద్వారా భౌతిక జగన్నందు విరాగులైన యోగులు అత్యంత దూరం గల బ్రహ్మలోకం చేరుకుంటారు. వాళ్ళు వైరాగ్యం పుడుతుంది. ఎలాగంటే ఇలా రకరకాల యోగ విధానాలు అనుసరించడం ద్వారా, మనో నిగ్రహం చేయడం ద్వారా, అంటే మనస్సును నిగ్రహించడం ద్వారా వాళ్ళు భౌతిక జగం నుంచి విరక్తి పొందుతారు. కానీ అది భక్తి అంటే కాదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు చేసింది ఏంటంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచం నుంచి మాత్రమే వైరాగ్యాన్ని పొందరు, కానీ ఏది నిజమైన వైరాగ్యం అనేది వాళ్ళు గ్రహించలేకపోయారు కదా. నిజమైన వైరాగ్యం ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, భగవత్ సేవలో నిమగ్నం చేయడం ద్వారా అది నిజమైన వైరాగ్యాన్ని వాళ్ళు చూపించగలరు. అంతేగాని నాకు వైరాగ్యం వచ్చేసింది కాబట్టి మాయావాదులు చెప్తుంటారు, నాకు వైరాగ్యం వచ్చేసింది కాబట్టి నేను అన్ని త్యజిస్తాను. దేనికి త్యజిస్తానంటే ఇది నాకు ఇష్టం లేదు కాబట్టి త్యజిస్తున్నాను. కాబట్టి అది నిజమైన వైరాగ్యం కాదు. నిజమైన వైరాగ్యం అంటే ఇక్కడ శాస్త్రాలు చెప్తున్నా, ఏదైతే భగవత్ సేవలో మనం నిమగ్నం చేయాలో దాన్ని ఎలా నిమగ్నం చేయాలి, ఎప్పుడు నిమగ్నం చేయాలి, ఎవరైతే దాన్ని ఆలోచించుకుని ఆ విధంగా వాళ్ళ యొక్క జీవితాన్ని కొనసాగిస్తున్నారో వాళ్ళు ఎక్కడున్నా సరే, ఆచార్యులు చెప్తున్నారు, వాళ్ళు నరకలోకంలో ఉండొచ్చు, భూలోకంలో ఉండొచ్చు, లేదంటే ఉన్నతమైన లోకాల్లో ఉండొచ్చు, ఎక్కడైనా ఉండనివ్వండి, కానీ వాళ్ళు మాత్రం భక్తి మార్గాన్ని అవలంబిస్తూ వాళ్ళు ఆనందంగా ఉండగలరు. అందుకే చైతన్య మహాప్రభు కూడా కోరుకుంటున్నాను, నాకు ఇలాంటి ఏదైతే ముక్తి ఉందో అది నాకు అవసరం లేదని చెప్తుంది. మనం రోజు పాడతాం కదా, ఏంటి రోజు పాడతాం మనం, ఏంటి శిక్షాష్టకం, నదనం న జనం న సుందరిం కవితాంబా జగదీశం మమ జన్మనీశ్వరే భవతా భక్తి రాహితుడి. నేను ఏం కోరుకుంటున్నా, అసలు నాకు మమ జన్మనీశ్వరి, ప్రతి జన్మలోనూ అంటే అర్థం ఏంటి, నాకు జన్మ వచ్చినా కూడా పర్వాలేదు, అంటే ముక్తి అవసరం లేదు. నాకు నెక్స్ట్ జన్మ వచ్చినా పర్వాలేదు, ఎందుకంటే నేను భక్తులుగా ఉండదలుచుకున్నాను అనుకున్నప్పుడు ఇంకా ముక్తి అనే ప్రశ్న లేదు.
కానీ శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి ముక్తి రిత్వ అనిగా రూపం కదా. కానీ ముక్తితాంబుతి అంటే ఆ ముక్తి అనేది భక్తుడి దగ్గర ఇలా ప్రణామం చేసి రెడీగా ఉంటుందండి. ఎప్పుడు నీకు ఆ ముక్తిని కలగజేయాలని ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది. కానీ భక్తులు మాత్రం దాని గురించి ఆలోచించారు. ఎవరు ఆలోచిస్తారంటే ఇలా ఎవరైతే మాయావాదులు ఉన్నారో, నిరాకారవాదులు ఉన్నారో, శూన్యవాదులు ఉన్నారో వాళ్ళు మాత్రం ఏమనుకుంటారంటే దీని నుంచి మొత్తం ఈ భౌతిక ప్రపంచం నుంచి విరక్తి పుట్టి ఈ భౌతిక ప్రపంచం నుంచి పతనం బయటికి వెళ్ళిపోవాలని కోరుకుంటారు. కానీ భక్తులు అన్నటువంటి వాళ్ళు ఏం కోరుకుంటారని వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నా సరే నాకు భగవత్ సేవ కావాలని కోరుకుంటారు కదా. అందుకే చూడండి అలా విరాగులైనటువంటి యోగులు అత్యంత దూరముగా ఉన్నటువంటి బ్రహ్మలోకానికి చేరుతారు. అలా చేరిన తర్వాత ఏమవుతుంది, దాని దేహాన్ని త్యజించిన పిమ్మట వారు బ్రహ్మదేవుని యందు ప్రవేశించరు. వాళ్ళు అక్కడ బ్రహ్మదేవుడి దగ్గరికి వెళ్తారన్నమాట. కనుక బ్రహ్మదేవుడు ముక్తిని పడిచి పరబ్రహ్మకు భగవాన్ సంతకిగా ఆ యోగుడు సైతము భగవద్ధామం ప్రవేశించరు. కానీ ఇది చాలా చాలా అర్థంగా జరుగుతుంది కదా. ఇప్పుడు మనం చర్చించుకున్న ఆ బ్రహ్మదేవుడు వెళ్ళాలంటేనే చాలా చాలా సమయం పడుతుంది భౌతిక ప్రపంచంలోకి వచ్చాక. కానీ ఎందుకంటే బ్రహ్మదేవుడి యొక్క ఆయుష్య చాలా ఎక్కువ, సహస్రయుగ పర్యంతం అర్హత అది చెప్తున్నారు. ఏంటి 1000 మహాయుగాలు బ్రహ్మదేవుడి యొక్క ఆయుష్. కాబట్టి అంత కాలం వేచి ఉండాలి. వేచి ఉన్న తర్వాత కూడా బ్రహ్మదేవుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి బ్రహ్మ ఒకవేళ అతను పుణ్యాత్ముడు భగవద్భక్తుడు అయితే కనుక అతను తిరిగి భగవద్ధామానికి వెళ్తాడు. లేదంటే మళ్ళీ క్షీణే పుణ్య పంచలోకం వెళ్తాడు. చాలా ఉత్కృష్టమైనటువంటి పుణ్యం చేశాడు కాబట్టి అతను ఆ లోకానికి వెళ్ళాడు కదా. ఆ పుణ్యం క్షీణించాలంటే చాలా సమయం పడుతుంది, ఎందుకంటే అధిక మొత్తంలో పుణ్యం చేసి ఉన్నాడు కాబట్టి అంత సమయం అతను ఉండగలిగి. కానీ ఎప్పుడైతే మొత్తం పుణ్యం క్షీణిస్తుందో అప్పుడేమవుతుంది, మళ్ళీ పతనం ఉంటుంది. కానీ భక్తులకి ఆ విధమైన పుణ్యాలు పాపాలతో సంబంధం లేదు కదా. ఏ భక్తుడు కూడా నేను పుణ్యం చేస్తున్నానా పాపం చేస్తున్నానా చూడండి. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే ఒక భక్తుడు భక్తి యోగంలో భగవంతుడి యొక్క సేవలో నిమగ్నం అవుతాడో దానిలో ఆటోమేటిక్గా పుణ్యం ఉంటుంది కదా. దానికోసం ప్రత్యేకంగా నేను పుణ్యం చేస్తున్నాను, పుణ్య కార్యక్రమాలు చేయాలని నిజమైన భక్తులు ఎవరు కూడా దానిలో తలమనకులు అవ్వరు. కానీ దురదృష్టశాస్త్రం ఇప్పుడు ఇస్కాన్లో ఇది జరుగుతూ ఉన్నాను కదా. భక్తి యోగం అని చెప్పుకుంటూనే చాలా మంది పుణ్య కార్యక్రమాలలో లీనమవుతుంటారు. అది వాళ్ళకి కూడా తెలిసి ఉండకపోవచ్చు ఒక స్థాయిలో, ఏమంటే మేము ఇది భక్తి మార్గమే అని అనుకుంటుంటాం. కానీ పుణ్యం వేరు, భక్తి వేరు. అంటే భక్తి మార్గంలో ఒక వ్యక్తి పుణ్యం గురించి క్యాల్కులేట్ చేయడు. పుణ్యం గురించి కానీ నరకం గురించి పాపాల గురించి క్యాల్కులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే అది ఎలా వస్తుందంటే స్వతహాగా ఇప్పుడు ఒక కారు కొన్నాం అనుకోండి, ఉదాహరణకి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ జనరేషన్లో మంచి కారు కొన్నాము. కారు కొన్నప్పుడు కారుతో పాటే స్టీరింగ్ వస్తుంది, యాక్సిలరేటర్ వస్తుంది కదా, మ్యూజిక్ సిస్టమ్ కూడా వస్తుంది కదా. విడిగా దాన్ని ఏమీ కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక వ్యక్తి కారు కొంటే దాంతో పాటే అన్నీ వస్తాయి. మ్యూజిక్ ప్లేయర్ విడిగా కొనుక్కోవడం, లేదా స్టీరింగ్ విడిగా తెచ్చి ఇన్బుల్ చేయడం అలా అవసరం లేదు, అన్ని ప్యాక్లు వస్తాయి. కాబట్టి భక్తి యోగం అని అలాంటి ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తి భక్తి యోగంలో నిమగ్నం అవుతాడో ఆటోమేటిక్గా రావాల్సినవన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్గా సమకూరుతూ ఉంటాయి. ప్రత్యేకంగా నేను పుణ్యం కోసం కొంచెం సమయం కేటాయించాలి కదా, కొంచెం లేదంటే పాపానికి దూరంగా ఉండడం కోసం కొంచెం కేటాయించాలి, లేదంటే పుణ్యంకి సంబంధించిన శ్లోకాలు ఎక్కడున్నాయి. భక్తులు దానికోసం పరిశోధన చేయరు కదా. నేను పుణ్యం చేస్తున్నాను లేదా అని డెప్త్గా మొత్తం శాస్త్రాలన్నీ కూడా తీసి పుణ్యం ఎక్కడుంది పాపం ఎక్కడుంది అలా చూడాలంటే జీవితం సరిపోదు. ఎందుకంటే మీరు మహాభారతం చదివినట్లయితే మహాభారతంలో ఎన్నో వైవిధ్యాలు ఉంటాయి కదా. ఈ పాప పుణ్యాల గురించి వివరణ చూస్తే మహాభారతంలో ఎన్నో విధాలుగా ఉంటుంది. ఒకసారి చూస్తే ఇదేంటి ఇది అధర్మంగా ఉంది కదా అనిపిస్తుంది. అది ఇది ధర్మం కాదు కదా, అది ఇది పాపం కదా, అది ఎలా చేశారు అని అనిపిస్తుంది కదా. మనం చూస్తే భగవద్గీత కూడా కొన్ని సన్నివేశాలు అలాగే ఉంటాయి కదా. ఉదాహరణ కృష్ణుడే నేరుగా మాట తప్పుతాడు, నేను ఆయుధం పట్టినట్టు పడతాడు కదా. మనం చూస్తే ఇలా భక్తి మార్గంలో చూస్తే కొన్ని విపరీతంగా కనిపిస్తుండే, కాంట్రడిక్టరీగా ఉంటాయి అన్ని. కొన్ని ఇదేంటి ఎలా ఉన్నాయి, భక్తులు ఏంటి ఎలా ఉన్నారు, ఇలా చేయకూడదు కదా అని అనిపిస్తుంటుంది కదా. కొంతమంది ఇప్పుడు బ్రహ్మచారులు ఉన్నారు, కుటుంబాన్ని వదిలేసి వచ్చారు, కానీ చూడడానికి ఎలా ఉంది, అదేంటి వాళ్ళు కుటుంబాన్ని వదిలేసి వచ్చారు. కృష్ణుడు ఎక్కడ అలా చెప్పట్లేదు కదా. బాధ్యతలు స్వీకరించమని చెప్తున్నాడు, కర్మణ్యవాది కాలేస్తే కర్మ చేయమని చెప్తున్నాడు, ఫలితం కోసం చూడొద్దు అన్నాడు. కాబట్టి ఏదైతే కుటుంబ వ్యవస్థ ఉందో దాన్ని చూసుకోవాలి. అర్జునుడు అదే కదా ఫస్ట్లో భగవద్గీతలో చర్చించింది, అదే కుటుంబ వ్యవస్థ చిన్నాభిన్నం అవుతుంది కదా, అవాంఛిత సంతానం వస్తుంది, ఇవన్నీ బాధపడుతూ ఉన్నాడు. దానికి సమాధానంగా కృష్ణుడు ఎన్నో ఆన్సర్లు ఇస్తూ ఉన్నాడు. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే అందుకు కుటుంబాన్ని స్వీకరించాలి, చూసుకోవాలి, చూడడానికి అలాగే ఉంది, కానీ ఎలా వదిలేస్తారు. కాబట్టి ఒక భక్తుడు అనేటువంటి వాడు ఈ భక్తి యోగాన్ని స్వీకరించినటువంటి
కృష్ణుడిని శరణాగతి పొందిన వ్యక్తి వీటి గురించి ప్రత్యేకంగా చూడడం అవసరం లేదు. అంటే నేను ఏ లోకానికి వెళ్తాను కదా, కష్టం, అది చూడడం కష్టం. కానీ ప్రభుపాదులు ఏం చెప్తారు, కలియుగంలో చాలా మంది భక్తులట స్వర్గలోకానికి వెళ్తారట. కానీ వాళ్ళు ఎవరు ఒక విధంగా నేను స్వర్గలోకానికి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేయరు. కానీ ఎవరైతే ఈ అత్యున్నతంగా ఈ పూర్తిగా భక్తిలో నిమగ్నం అవ్వకుండా ఎవరైతే భక్తియుత సాధన చేస్తున్నారో వాళ్ళు చాలా మందికి గ్యారంటీ ఏంటంటే నరకానికి అయితే వెళ్ళరు, ఖచ్చితంగా పుణ్యలోకానికి అయితే వెళ్తారు, దానికి గ్యారంటీ ఉంది. అలాంటి భక్తులు ఎవరు కూడా ప్రభుపాదులు చెప్తారు, నేను సరిగ్గా సాధన చేయకపోయినా, అంటే పూర్తిగా ఈ జన్మలో శుద్ధ భక్తుని కాకపోయినా నేను స్వర్గానికి వెళ్తాను కాబట్టి కనీసం స్వర్గానికైనా వెళ్దానని చెప్పని సో అది అపోహనం. వాళ్ళు సాధన చేస్తుంటారు, సాధనలో ఒకవేళ పతనమైనా కూడా సాధన చేశారు కాబట్టి మళ్ళీ మంచి లోకానికి వెళ్ళి మళ్ళీ అది భక్తి మార్గం కాబట్టి వాళ్ళు భక్తి మార్గాన్ని స్వీకరించారు కాబట్టి ఇక్కడ చెప్పినట్లుగా మళ్ళీ భౌతిక ప్రపంచంలో పతనం అయిపోయి లేదా పూర్తిగా కర్మిష్ఠులుగా అయితే అలా ఉండదు అనమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళు భక్తి చేశారు, చేసినటువంటిది తీసుకున్న స్వీకరించింది ఏంటి, కర్మయోగము అష్టాంగ యోగ విధానము కాదు, భక్తి యోగాన్ని స్వీకరించారు. కాబట్టి ఏమవుతుంది, వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మళ్ళీ మంచి వైష్ణవ కుటుంబంలో జన్మించడం ద్వారా లేకపోతే మంచి భక్తుల కుటుంబంలో జన్మించడం ద్వారా వాళ్ళు భక్తి మార్గాన్ని అనుసరిస్తారు తప్ప మళ్ళీ వేరే మార్గానికి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉండదు అనుకుంటా. కాబట్టి ఏ విధంగా చూసినా కూడా నేరుగా విజయవాడ నుంచి బెంగళూరు వెళ్ళడమే సులభం, కానీ లేకపోతే హైదరాబాద్లో లేకపోతే వేరే రూట్లో వెళ్ళడం చాలా కష్టం అన్నమాట, సమయం తీసుకుంటుంది. కాబట్టి ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారంటే నేరుగా భక్తి యోగం ఏదైతే స్వీకరిస్తారో వాళ్ళు చాలా సులభంగా దీనికి వెళ్ళగలరు కదా. అందుకే మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ప్రభుపాదులు వారు భాషను వివరిస్తున్నారు, తమ యోగాభ్యాసము చక్కగా కొనసాగించుచు యోగులు అత్యున్నత లోకముకు బ్రహ్మలోకము చెరదురు. అచ్చట తమ భౌతిక దేహంలో చరించిన పిదప వారు బ్రహ్మదేవుని ప్రవేశించరు. ప్రత్యక్షంగా భగవద్భక్తులు కానున్న వారు నేరుగా ముక్తిని పడేశారు కదా. వాడు భగవద్భక్తులు కాదు కాబట్టి భగవంతుని మూలంగా పెట్టుకుని వాళ్ళు భక్తి యోగాన్ని చేయలేదు కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, నేరుగా ముక్తిని సాధించలేరు కదా. అందుకే మనం చూడొచ్చు రకరకాల 5 ముఖ్యమైనటువంటి ముక్తులలో ఎక్కువ శాతం మంది మనం చూసినట్లయితే సాయుధ్య ముక్తిని పొందుతారు. ఎందుకంటే పూర్తి భక్తి యోగాన్ని వాళ్ళు అనుసరించకపోవడం వల్ల వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎక్కువ శాతం అసురులుగా పుడతారు. అసురులందరూ కూడా ఎక్కడికి వెళ్తారు, సాయుధ్య ముక్తిని పొందుతారు. మనం చూసాం పూర్వం ఎంతో మంది భగవంతుడు భూమి మీద అవతరించినప్పుడు ఎంతో మందికి సాయుధ్య ముక్తిని ఇచ్చాడు భగవంతుడు. సో కలియుగంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా అలాంటి అసురులే. కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా ఏం చేస్తారు, ఎవరైతే కొంచెమైనా పుణ్యకార్యాలు చేస్తూ భగవంతుని ఒక స్థాయిలో వాళ్ళని అర్థం చేసుకుని లేదంటే బ్రహ్మ జ్యోతిలో అంతవరకు స్థాయికి వెళ్ళినందరూ కూడా సాయుధ్య ముక్తిని పొందుతారు కదా. ఆ స్థాయిలో మిగతా వాళ్ళందరూ ఏమవుతారు, పతనం అవుతుంటారు, నరకలోకానికి వెళ్ళబడుతుంటారు. ఎందుకంటే అందరూ కూడా పాపకార్యాలు నిమగ్నం అవుతున్నారు. కాబట్టి నేరుగా వాళ్ళు ముక్తిని సాధించడం అనేది కష్టం అన్నమాట. బ్రహ్మదేవుడు ముక్తిని పడినంత వరకు వారు వేచి ఉండవలసిందే. ఆ పదపైయే బ్రహ్మదేవుడితో పాటు వారు ముక్తిని పడేది. అనగా జీవుడు ఏదో ఒక దేవతను నచ్చినంత కాలము అతని చిత్తమందు ఆ దేవత గురించి ఆలోచనతో నిండి ఉంటుంది. అది కామన్ గా జరిగేది. మనం ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తి పైన దృష్టి కేంద్రీకరిస్తున్నామో, ఒక చిత్తమని మనం కొనసాగిస్తున్నామో ఎప్పుడు మన దృష్టిలో అదే ఉంటుంది కదా. మనం సాధన చేస్తూ ఉన్నాం, మన దృష్టి ఎలా ఉంటుంది, ఎప్పుడు ఈరోజు జపం కాలేదు, లేదా చదవలేదు కదా, ఏదో సేవ ఉంది, దీని గురించి ఆలోచిస్తుంటారు. ఎవరు అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘంలో సభ్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు నిరంతరం కూడా ఎప్పుడు ఏం ఆలోచిస్తుంటారు, ఈ రోజు చేసే సాధన గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు. చేసేసండి. సో దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. కాబట్టి ఇక్కడ ఎవరైతే రకరకాల దేవతలను అర్చిస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు రకరకాల యోగ విధానాలు ఏవైతే వాటిని అవలంబిస్తున్నారో వాళ్ళ దృష్టి ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడ ఉంటుంది, ఆ యోగ విధానం పైనే ఉంటుంది. అంటే వాళ్ళ దృష్టి భగవంతుని పైన ఉండదు, వాళ్ళ యొక్క దృష్టి దేని మీద సిస్టమ్ పైన ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు విధానం పైన ఉంటుంది. ఏదైతే జ్ఞానయోగము అష్టాంగం ఏదైతే ఉందో దాని మీద వాళ్ళు దృష్టి ఉంటుంది తప్ప దానికి మూలం ఎవరు, భగవంతుడి పైన దృష్టి కేంద్రీకరించాలనే వాళ్ళు అసలు ఈ ముఖ్యంగా కలియుగంలో ఎవరు ఉండదు. పూర్వం చేశారు, చాలా మంది యజ్ఞాలు చేశారు, రకరకాల యోగ విధానాలు అనుసరించారు. వాళ్ళందరూ కూడా భగవంతుడు భక్తులు కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క దృష్టిని భగవంతుడి యొక్క పాద పద్మాల మీద కేంద్రీకరించి వాళ్ళు ధ్యానం చేశారు. కానీ ఇప్పుడు అది సాధ్యం కాదు. కాబట్టి వాళ్ళు ధ్యానం అనే పేరుతో ఏం చేస్తారు, శ్వాస మీద ధ్యాస, లేదంటే ఏదో ఒక బలుపు వెలిగించి బలుపు పైన చూడడం, ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆ ధ్యానం ఎలా చేయాలి, దేనిపైన వాళ్ళ యొక్క దృష్టిని కేంద్రీకరించాలనే విషయం తెలియదు అన్నమాట. కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క దృష్టి ఎప్పుడు ఎక్కడ ఉంది, వాళ్ళ చిత్తం ఆ దేవతను గురించి మాత్రమే ఆలోచిస్తుంటారు.
కనుక అతడు నేరుగా ముక్తిని అందచాలడు. భగవద్ధామను ప్రవేశించుట కానీ నిరాకార బ్రహ్మచేతుని లీనమవుట కానీ అతనికి సాధ్యపడదు. అట్టి యోగులు లేదా దేవతాత్మకులు తిరిగి సృష్టి రచన కావించినప్పుడు మరలా జన్మించే అవకాశం కాదు. కాబట్టి వాళ్ళు మాక్సిమం ఎక్కడ వరకు వెళ్ళగలరంటే నిరాకార బ్రహ్మజ్యోతి వరకు వెళ్ళగలరు, లేదంటే రకరకాల దేవతా లోకాలకు వెళ్ళగలరు. కాబట్టి ఏదైతే ఈ భగవంతుని చేరుకోవాలనే మార్గం ఏదైతే ఉందో భక్తి యోగము, దానిలో కూడా రకరకాల స్టెప్స్ ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడు భగవంతుని చేరుకోవడానికి ఏదైతే ఈ కర్మయోగము, జ్ఞానయోగము, అష్టాంగ విధానము ఏదైతే ఉన్నాయో అది ఇండైరెక్ట్ ప్రాసెస్, చాలా సమయం తీసుకుంటుంది. కానీ డైరెక్ట్ ప్రాసెస్ ఏదైతే భక్తి యోగం ఉందో దానిలో కూడా రకరకాల విధానాలు ఉన్నాయి కదా. మనం చూసాం తృతీయాధ్యాయత విష్ణు త్రేతాయమజితోమకే ద్వాపరే పరిచర్యం కలవుతుంది హరికీర్తనం కదా. కలియుగంలో హరినామ సంకీర్తనం చేయడం ద్వారా మనం భక్తి మార్గాన్ని స్వీకరించడం అనుకుంటాం. చాలా సులభంగా మనం భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవచ్చని శాస్త్రాలు చెప్తుంది. కానీ ఇది మిగతా 3 యుగాలు ఏవైతే అనుసరించారో అవి కూడా కృష్ణుని చేరుకునే మార్గమే కదా. తృతీయాధ్యాయత విష్ణు ధ్యానం చేయాలి. ఎవరి పైన చేయాలి? విష్ణువు పైన ధ్యానం చేయాలి అని శాస్త్రాలు చెప్తుంది. తర్వాత తృతీయాధ్యాయత విష్ణు త్రేతాయం యజుతోమకి యజ్ఞాలు చేయాలి. త్రేతాయుగంలో యజ్ఞాలు చేశారు. యజ్ఞోవే విష్ణువు గురించి యజ్ఞాలు చేశారు. ఇలా చేయడం, ఈ ప్రాసెస్ అన్ని కూడా భగవద్ధామం వైపు నడిపిస్తుంటాయి. కానీ తెలివైన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కలియుగంలో భగవంతుడి యొక్క నామాన్ని జపించడం ద్వారా వాళ్ళు భక్తి మార్గాన్ని స్వీకరిస్తారు. కాబట్టి కృష్ణుడు కూడా చెప్తున్నాడు చూడండి, ఏషాంతం అంతగతాం పాపం జనానా పుణ్యకర్మణ కదా, తే ద్వంద్వ మోహ నిర్ముక్త భజంతేమా దృఢవ్రత. భగవంతుడు 7వ అధ్యాయంలో చెప్తున్నాడు, పూర్వజన్మలందు ప్రస్తుత జన్మలందు పుణ్యకర్మలు చేయొచ్చు, పాపములను పూర్తిగా నశింపు చేసుకున్న మనుషుడు ద్వంద్వమోహన నుండి విడివిడిన వారే నా సేవ ఎంతో దృఢవ్రతముతో నడుపును. ఏం చెప్తున్నారు? ఎవరైతే వాళ్ళు పుణ్యకార్యంలో నిమగ్నం అవుతారో పూర్వజన్మలో కానీ ఇప్పుడు కానీ, వాళ్ళు ఈ పుణ్యకార్యంలో నెలకొని ఈ పాపాన్ని పూర్తిగా నశింప చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళు నా దగ్గరికి వస్తారని చెప్తున్నట్టు కదా. ఇది ఒక విధంగా చాలా కష్టమైన కార్యం. అందుకే చైతన్య మహాప్రభు వచ్చారు కదా. ఇప్పుడు భగవంతుడు చెప్పిన విధానం, ఒక విధంగా కృష్ణుడు చెప్పిన విధానాన్ని మనం కలియుగంలో అనుసరించడానికి ప్రయత్నం చేసినా కూడా అది చాలా కష్టమైనది కదా. అందుకే కృష్ణుడు చెప్తున్నారు, సర్వధర్మాన్ని ప్రత్యర్థి మామేకం శరణం ఆమ్ తాన్ సర్వపాపేపి మోక్షిష్యామ ఆశించాం. కృష్ణుడు చెప్పిన అన్ని ధర్మాలు వదిలేసి నాకు శరణాగతి పొందాను. లేదా ఇప్పుడు చెప్పిన మేషాంతగత పాపం జనానాం పుణ్యకర్మణం. ఎవరైతే వాళ్ళ యొక్క ఏదైతే పుణ్యం ఉందో దాన్ని బాగా పెంపొందించుకుని పాపాలను నశించుకున్న తర్వాత కానీ నా దగ్గరికి రావడం చెప్తుంది. కానీ చైతన్య మహాప్రభు చెప్తున్నారు, నమో మహావదాన్య కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయక అని మహా ఉదాహరణ అంటారు కదా. ఆయన ఏం చేస్తున్నారు? కృష్ణ ప్రేమని విరివిగా ఇచ్చేస్తూ ఉన్నారు కదా చైతన్య మహాప్రభు. అందుకే మనం చూస్తే ఈ చతుర్విధ పురుషార్థాలు ఏవైతే ఉన్నాయో కదా, ధర్మ అర్థ కామ మోక్షాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అది అందరికీ తెలిసిన విషయమే. చైతన్య మహాప్రభు రాకముందు కూడా ఈ చతుర్విధ పురుషార్థాలు ఉన్నాయి కదా. ఈ అందరూ ఈ ధర్మం అంటే ఏంటి, ఈ ధర్మం ఎలా ఆచరించాలి, ధర్మంగా ఉండడం ఏమి తెలుసు. తర్వాత వాళ్ళు యొక్క కుటుంబ పోషణ కోసము, దేహ పోషణ కోసము ధనాన్ని అర్జించడం, ధన సముపార్జన చేయడం కదా, ధర్మ అర్థ కామాలు వాళ్ళ యొక్క కోరికలను తీర్చుకోవడం, చివరిగా మోక్షాన్ని పొందడం అనేది ఉంది కదా. కానీ చైతన్య మహాప్రభు వచ్చి ఏం చేశారు? అది పంచమ పురుషార్థం ఇచ్చారు. ఏంటది అంటే నేరుగా భగవంతుని చేరుకోవడం, నేరుగా భగవంతుడి యొక్క ప్రేమను పొందడం అనేది అత్యున్నతమైనది. అది పంచమ పురుషార్థంగా చైతన్య మహాప్రభుని ప్రచారం చేశారు. చైతన్య మహాప్రభు రాకముందు వరకు ఎవరికి పంచమ పురుషార్థం గురించి తెలియదు సరే. ఈ ధర్మబద్ధ కామమోక్షాల గురించే నిరంతరం ప్రయత్నం చేసేవారు. కానీ ఇప్పుడున్న ఈ 500 సంవత్సరాల నుంచి ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే ఈ చతుర్వేద పురుషార్థాలు ఏవైతే ఉన్నాయో దీంట్లో 2 పోయాయి అదే, ధర్మము మోక్షము పోయింది. అందరూ అర్థము కామం పైనే ఉన్నారు ఇప్పుడు అందరూ. కాబట్టి ఒకవేళ ఒక జీవుడు ఈ ధర్మము మోక్షాన్ని వదిలేసినా కూడా పూర్తిగా అర్థము కామం పైన ఉన్న జీవుడు కూడా కనీసం ఈ పంచమ పురుషార్థాన్ని స్వీకరిస్తే చాలట కదా. చైతన్య మహాప్రభు అందుకే ఈ పంచమ పురుషార్థం గురించి వివరిస్తూ దాన్ని ఎలా అనుసరించాలి, కలియుగంలో జనులు ఎలా అనుసరించాలని చెప్పి ఆలోచిస్తూ ఆయన ఏం చేశాడంటే ఈ కృష్ణ ప్రేమను ఉదారంగా పంచాడు అందరికీ. ఎలా అంటే ఈ హరినామ సంకీర్తనంలో. కాబట్టి ఎవరైతే హరినామ సంకీర్తనం చేస్తారో అది డైరెక్ట్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. ఈవెన్ భక్తి యోగం అనుసరించే వాళ్ళు కూడా కృష్ణుడిపైనే వాళ్ళ మనసుని కేంద్రీకరించవచ్చు, కృష్ణుడిపైనే వాళ్ళు ధ్యానం చేయొచ్చు, కృష్ణుడి గురించి యజ్ఞం చేయొచ్చు, ఇవన్నీ చేయొచ్చు. కానీ ఎవరైతే కలియుగంలో ఇప్పుడున్న సమాజంలో భక్తి యోగాన్ని అనుసరించే వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు డైరెక్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే హరినామ సంకీర్తనం చేయాలి.
కాబట్టి కృష్ణుడు చెప్పినట్లుగా మనం పుణ్యాన్ని పెంచుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తే ఎవరు తెలుసు ఏది పుణ్యం ఏది పాపం కదా. ఒక వ్యక్తి కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు ఏషాంతం అంతగతాం పాపం, కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు ఓకే మనం పుణ్యం పెంచుకోవాలి, బాగా పుణ్యం పెంచుకున్న తర్వాత మన భక్తి యోగాన్ని కృష్ణుడిని అర్థం చేసుకోగలమని ఒక వ్యక్తి పుణ్యం పెంపొందు కోసం ప్రయత్నం చేశాడు. ఏమవుతుంది? అది సాధ్యమవుతుందా కలియుగంలో? సాధ్యం కాదు. ఎందుకంటే ఆ పుణ్యాన్ని పెంచుకునే విధానం మనకు తెలియదు అసలు. కనీసం మనకి ఏది పుణ్యం ఏది పాపం అనే విషయం కూడా తెలియదు. ఎందుకంటే మనకు అవగాహన లేదు, ఆ శాస్త్రాలు లేవు. ఆ శాస్త్రం ద్వారా మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే చాలా సమయం పడుతుంది కదా. మనం అడుగు వేస్తే పాపం, మనం ఆహారం తీసుకుంటున్నాం పాపం, వంట చేస్తున్నాం పాపం, అన్ని పాపమే. కానీ ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తి చైతన్య మహాప్రభు ఇచ్చినటువంటి విధానాన్ని లేదా ప్రభుపాల వారు ఇచ్చినటువంటి విధానాన్ని ఎవరైతే పట్టుకున్నారో వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్గా ఇవన్నీ కూడా సమకూర్చుకుంటుంది కదా. ఉదాహరణకి మనం ఆహారం, బయట వ్యక్తులు ఆహారాన్ని స్వీకరిస్తున్నారు, ఆహారాన్ని స్వీకరించినప్పుడు ఏమవుతుంది? పాపం కదా. కృష్ణుడు చెప్తున్నారు భుంజితైతే త్వగం పాపం ఏ పచ్చుతాన్ ఆత్మకారణం. ఎవరైతే ఒక వ్యక్తి నాకు అర్పించకుండా ఆహారాన్ని స్వీకరిస్తున్నారో అది పాపం అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి మనం ఈ ఏదైతే ప్రక్రియ ఉందో, ప్రభుపాలు వచ్చినటువంటి ప్రక్రియ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసుకోకుండా మనం పుణ్యం చేద్దాం ప్రయత్నం చేసి రకరకాలుగా ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి, కనీసం ఖచ్చితంగా ఆహారం స్వీకరించాల్సిందే కదా. ఆ వ్యక్తి ఈ ప్రక్రియలో లేడు, కానీ నేను పుణ్యం చేయాలి కాబట్టి నేను సత్వగుణమైన ఆహారం స్వీకరిస్తాను కదా, నేను మాంసం తినను, కోడిగుడ్లు తినను, ఏమీ తినను, కూరగాయలు మాత్రము, ఆకుకూరలు అది కూడా పచ్చిగానే తింటాను, ఇలా రకరకాల ప్రక్రియ చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు. నేను పుణ్యాత్ముడిని, అసలు పాపం చేయను అని చెప్పి ఆ ప్రక్రియను స్వీకరించే వాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ అది కూడా పాపం అని చెప్తున్నారు కృష్ణుడు కదా. కాబట్టి ఈ పుణ్యాన్ని పెంపొందించుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి చాలా సమయం పడుతుంది. కానీ వాళ్ళు నిజంగా వాళ్ళు ప్రతిఫలాన్ని పొందుతారో కూడా డౌట్. ఎందుకంటే కలియుగం అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉంది, చాలా చాలా కష్టం అన్నమాట. కాబట్టి సులభమైన ప్రక్రియ కలియుగంలో సులభమైనటువంటి భక్తి యోగం ఏంటంటే చైతన్య మహాప్రభు ఇచ్చినటువంటి శిష్టాన్ని తర్వాత ప్రభుపాల వారు దాన్ని ప్రవేశపెట్టినటువంటి విధానం ఏదైతే ఉందో దాన్ని స్వీకరించడం చాలా సులభం అన్నమాట. అసలు ఆ ప్రక్రియలో ఏమవుతుంది? ఒక వ్యక్తి భక్తి యోగంలోకి వస్తాడు, భగవంతుడి యొక్క నామాన్ని జపిస్తాడు, భగవంతుడి యొక్క ప్రసాదాన్ని స్వీకరిస్తాడు. కాబట్టి ఏమవుతుంది? ఖచ్చితంగా ఇక్కడ యోగ భ్రష్టులు అయినటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో అలా ఈ యోగాన్ని స్వీకరించి పుణ్యం క్షీణించడం మళ్ళీ పతనం అలా జరగదు అన్నమాట. ఎందుకంటే అది కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు కదా, స్వల్పం అప్యస్తే ధర్మస్తే ప్రాయతే మహతో భయం. ఎవరైతే ఈ భక్తి యోగాన్ని స్వీకరించిన వ్యక్తులు అయితే ఉన్నారో వాళ్ళు కించిత్ అయినా ఒక క్షణమైనా కూడా భక్తి యోగాన్ని అనుసరిస్తే వాళ్ళు చాలా ఘోరమైనటువంటి పాపానికి బయటపడతారు కదా. కాబట్టి చైతన్య మహాప్రభు ఎంత ఉదారంగా దీన్ని మనకు అందించారంటే ఉదాహరణకి ఒక వ్యక్తి ముక్తి కోసం ప్రయత్నం చేయవలసిన లేదు, ధర్మార్థ కామ మోక్షాల గురించి ప్రయత్నం చేయవలసిన లేదు కదా. ముక్తి గురించి ప్రయత్నం చేయాల్సిన అవసరం లేదు వ్యక్తి. ఎందుకంటే చైతన్య మహాప్రభు వచ్చినటువంటి సిస్టమ్ అలాంటిది. అంటే రకరకాల యోగ విధానాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా అనుసరించాల్సిన అవసరం లేదు. అందుకే చైతన్య మహాప్రభు ఏం చెప్పారు? స్థానే స్థితిగత తనుమాన్ మనోభి అని చెప్తుంది. అంటే ఒక వ్యక్తి ఏ స్థాయిలో ఉన్నా కూడా, ఏ స్థానంలో ఉన్నా కూడా ఆయన భక్తి మార్గంలో ముందుకు వెళ్ళొచ్చు అని యొక్క మనసుని శరీరాన్ని కూడా భగవత్ సేవలో నిమగ్నం చేయొచ్చు అని చెప్తుంది. అది కాలేదనుకోండి, ఒకవేళ అది లేదనుకోండి సిస్టమ్, ఏమవుతుంది? కలియుగంలో ఎంతమంది వాళ్ళు అన్నిటినీ త్యజించి భగవత్ సేవలో నిమగ్నం కాగలరు కదా. ఇప్పుడు భగవంతుడు చెప్తున్నాడు సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజ్య మామేకం శరణం. కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు సులభంగా, భగవద్గీత చెప్తున్నాడు అన్ని ధర్మాలు వదిలేసేయండి, నాకే శరణాగతి పొందని చెప్తున్నాడు. కానీ అది ఎంతమందికి సాధ్యం అవుతుంది? కాబట్టి చైతన్య మహాప్రభు, కృష్ణుడే చైతన్య మహాప్రభుగా అవతరించి ఆయన ఒక భక్తుల్లో అవతరించి భక్తి యోగాన్ని ఎలా స్వీకరించాలి, ఎలా మనం దాన్ని సాధన చేయాలని చెప్పి కృష్ణుడే మళ్ళీ ఏం చేశాడు? ఇదంతా సాధ్యం కాదు కలియుగంలో కాబట్టి ఏం చేశాడు? చైతన్య మహాప్రభుగా అవతరించి దాన్ని సులభతరం చేశాడు అనమాట. అందుకే స్థానే స్థితిగత, నువ్వు వ్యాపారం చేయి, ఉద్యోగం చేయి, ఏం చేయి, కానీ ఖచ్చితంగా భక్తి యోగాన్ని అనుసరించవచ్చు కదా. మరి ఇది ఎలా సాధ్యమవుతుంది కదా? ఒక వ్యక్తి వ్యాపారం చేస్తూనో ఉద్యోగం చేస్తూనో భగవంతుడి పైన మనసుని ఏ విధంగా కేంద్రీకరించగలరు కదా? చాలా కష్టం. కానీ అది ఎవరైతే ఈ చైతన్య మహాప్రభు వచ్చినటువంటి సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎవరైతే గట్టిగా పట్టుకుంటారో అది సాధ్యమవుతుంది కదా. మనం పూర్వం శ్లోకంలో లేకపోతే ఆదివారం ప్రవచనంలోనో చర్చించుకున్నాం. ఉదాహరణకి ఒక సులభమైన ఉదాహరణ ఏంటంటే, తల్లి ఇంట్లో వంట చేస్తూ ఉంటారు కదా. కానీ ఇంట్లో చిన్నపిల్లవాడు ఉన్నప్పుడు తల్లి యొక్క దృష్టి ఎక్కడ ఉంటుంది కదా? ఎప్పుడు పిల్లవాడి పైన ఉంటుంది. ఇంట్లో వంట చేస్తుంది, ఇంట్లో రకరకాల పనులు చేస్తూ ఉంటారు. కానీ చిన్న పిల్లవాడు బయటకు వెళ్ళిపోతున్నాడేమో,
లేకపోతే జారి పడిపోతాడేమో, బాల్కనీ నుంచి పడిపోతాడేమో, లేకపోతే ఏదైనా కరెంట్ బోర్డులో చేతి పెడతాడేమో, ఎలక్ట్రిసిటీ దగ్గరికి వెళ్తాడేమో, ఇలా భయపడుతూ ఉంటారు. దృష్టి అంతా ఎప్పుడు ఎక్కడ ఉంటుంది? తను పని చేస్తూ ఉంటుంది, వంట చేస్తుంది, భర్త కోసం, ఇంట్లో పిల్లల కోసం వంట చేస్తూ ఉంది. కానీ 24 గంటల దృష్టి ఎక్కడ ఉందంటే పిల్లవాడి పైన కదా. లేకపోతే ప్రేయసి ప్రేయలు, ఉదాహరణకి భౌతిక ప్రపంచంలో ప్రేయసి ప్రేయలు చూడొచ్చు. వాళ్ళ యొక్క దృష్టి ఎక్కడ ఉంటుంది? పని చేస్తుంటారు, కానీ ఎప్పుడు దృష్టి మాత్రం మెసేజ్ వస్తుందా, లేదంటే ఎక్కడున్నా ఈ సమయంలో ఏం చేస్తుంది అని ఆలోచిస్తుంటారు కదా. కానీ చైతన్య మహాప్రభు ఇచ్చిన సిస్టమ్ అదే అనమాట. ఒక వ్యక్తి పని చేస్తూ ఉండొచ్చు, ఏదో వ్యాపారం చేస్తుండొచ్చు, ఉద్యోగం చేస్తూ ఉండొచ్చు, కానీ ఎవరైతే ఈ యోగ విధానాన్ని, ఈ మహాప్రభు ఇచ్చినటువంటి ఈ హరినామ సంకీర్తన ఉద్యమంలో ఎవరైతే పాల్గొంటారో వాళ్ళు ఆ స్థాయికి రాగలరు. పని చేస్తూ ఉంటారు కదా. పద్మపత్రం ఎమాంస అని చెప్పిన కృష్ణుడు. భౌతిక ప్రపంచంలో ఉంటారు, వాళ్ళు రకరకాల పనుల్లో నిమగ్నం అవుతుంటారు, కానీ వాళ్ళు భౌతిక ప్రపంచానికి అంటారు అన్నమాట. భౌతిక ప్రపంచం యొక్క ప్రలోభానికి లోను కాదు కదా. చూడండి, భక్తులు కూడా బయటికి వెళ్ళి ప్రచారం చేస్తున్నారు కదా. భౌతిక ప్రపంచంలో ఎన్నో ప్రలోభాలు ఉన్నాయి, వాల్ పోస్టర్స్ ఉంటాయి, ఎంతో మంది స్త్రీలతో మాట్లాడాల్సి వస్తుంది కదా, ఎన్నో ప్రలోభాలు వస్తుంటాయి, కానీ వాళ్ళు అంటారు. వాళ్ళ పనాలు చూసుకుని వస్తుంటారు, పుస్తక వితరణ చేస్తారు, పుస్తకాలు ఇచ్చేస్తారు, ప్రచారం చేస్తారు, ప్రచారం చేసి మళ్ళీ చక్కగా ఆశ్రమానికి వస్తారు, వాళ్ళ యొక్క సాధనాలు చేసుకుంటారు కదా. ఇది చేసే పని అంతా ఒకేలా కనిపిస్తుందా? రకరకాల బుక్స్ అమ్మేవాళ్ళు బయట కూడా ఉన్నారు, లేకపోతే రకరకాల పనులు, రకరకాల వ్యాపారాలు చేసే బయట కూడా ఉన్నారు. కానీ తేడా ఏంటంటే వాళ్ళు భౌతిక ప్రపంచంలో ప్రలోభాలకు లోబడిపోతారు అమ్మ. కానీ భక్తులు ఆ విధంగా కాదు. ఎందుకు? వాళ్ళు రూపాలు వచ్చినటువంటి సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అంటి పెట్టుకుని ఉన్నారు. ఎంతగా వాళ్ళైతే ఈ సిస్టాన్ని అంటిపెట్టుకుని ఉంటారో అంతగా వాళ్ళు బయట భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ పద్మపత్ర లాగా అంటుకున్నట్టే ఉంటారు, కానీ అంటుకుంటారు. ఎందుకు? వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఇక్కడ అటాచ్ అయి ఉన్నారు. ఎక్కడ? రూపాల వాళ్ళ సిస్టంలో ఉదయాన్నే మంగళారతికి రావడము, గురు పూజ, ప్రవచనం, కొంతసేపు సేవ చేయడము, మళ్ళీ తర్వాత ఈవినింగ్ ప్రోగ్రామ్ అయితే ఉందో దాంట్లో నిమగ్నం కావడం, ఇవన్నీ చేయడం ద్వారా ఏమవుతుంది? ఆల్రెడీ ఒక దివ్యమైనటువంటి అనుభూతి, రసమధ్యం రసోపేతి అని చెప్తున్నారు కదా. కృష్ణుడు మంచి రుచి ఎప్పుడైతే కలుగుతుందో అప్పుడు తుచ్చమైన వదిలేస్తుంటారు. కాబట్టి ఒక భక్తుడు దీనికి అటాచ్ ఉన్నంతసేపు భక్తులతో సాంగత్యం ఉన్నందుకు ఏమవుతుందంటే బయట పరిస్థితికి వెళ్ళినా కూడా అవి అంటం అనమాట కదా. తామరాకు పైన నీటి బొందు ఉంటుంది, ఎక్కడ ఉంది అంటే చెప్పడానికి ఎక్కడ ఉంది? తామరాకు పైన ఉంది, కానీ కొంచెం ఇలా కలిపి చూడండి, జమ్మ జారుకు అంటే అంటుకోలేదు కదా. కురుడి కొబ్బరికే ఉంటుంది, చూసారు కదా, మనం ఉడితే తగులుతుందండి, అది అంటుకోదు. సో మనం ఆ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలండి. అందుకే ప్రభుపాద చైతన్య మహాప్రభు ఏం చెప్పారంటే ఎవరు ఏ స్థాయిలో ఉన్నా కూడా నేరుగా భక్తి యోగాన్ని అనుసరించినట్లయితే వాళ్ళు పరిపూర్ణ సాధిస్తారు కదా. ఇప్పుడు నాకు సమయం లేదు, నేను వ్యాపారం చేస్తున్నాను కాబట్టి నాకు వచ్చినటువంటి వ్యాపారంలో లాభం కోసం నేను రకరకాల దేవతలను అర్పిస్తాను కదా, అర్పిస్తాను, నాకు వచ్చిన లాభం ఏదైతే ఉందో దాన్ని దేవతలకు అర్పిస్తాను అనుకున్నాను. అది సరళంగా ఒక విధమైనటువంటి ప్రాసెస్ భగవంతుని చేరుకోవడం, కానీ చాలా కష్టమైంది, చాలా సమయం తీసుకుంటుంది. అందుకే ఒక వ్యక్తి ఏ స్థాయిలో ఉన్నా కూడా నేరుగా భక్తి యోగాన్ని కనుక స్వీకరించినట్లయితే అతను ఖచ్చితంగా భగవద్ధామాన్ని చేరుకోగలడు. ఈ జన్మలోనో వచ్చే జన్మలోనో లేకపోతే ఏదో సమయంలో ఖచ్చితంగా వాడికి అవకాశం ఉంది. కానీ అది భగవద్ధామం చేరుకునే ప్రాసెస్లో ఈ భక్తి యోగాన్ని కాకుండా ఏదో రకరకాల యోగాన్ని తీసుకున్నట్లయితే లేకపోతే రకరకాల నామమాత్రపు గురువుని స్వీకరించినట్లయితే ఏమవుతుందంటే ఎంతో కాలం వేచి ఉన్నారు కదా. అందుకే కృష్ణుడు చెప్పిన బహునాం జన్మనామంతే, ఎన్నో వేల జన్మల తర్వాత కానీ నా దగ్గరికి రావాలని చెప్తున్నాను. కానీ చైతన్య మహాప్రభు ఏం చెప్తున్నారు? ఇవేమీ అవసరం లేదు, నువ్వు హరినామ సంకీర్తనం చేయాలని చెప్తున్నావు. ఆయన ఏమి దీని గురించి ప్రచారం చేయట్లా, నువ్వు పుణ్యం చేయాలి, లేకపోతే ఈ రకరకాల యోగదానాన్ని తీసుకోవాలి, ఎన్నో సంవత్సరాలు పడుతుంది, ఎన్నో జన్మలు పడుతుంది, కాబట్టి ఈ ప్రాసెస్ అంతా చేయమని చెప్పి చైతన్య మహాప్రభు మనకి ఈ విధానం ఇవ్వలేదు. చాలా సింప్లిఫై చేశారన్నమాట అందరినీ ఉదాహరణగా. అందుకే మనం రోజు పాడుతాం నమో మహావదాన్య కృష్ణ ప్రేమ కదా, కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామని గౌరవ విషయాన్ని. కాబట్టి ఆయన ఏం చేశారు? భగవంతుడి యొక్క నామాన్ని అందరికీ విరివిగా పంచారన్నమాట. ఎందుకంటే ఈ నామాన్ని ఉచ్చరించడం ద్వారా, హరినామ సంకీర్తనం చేయడం ద్వారా అందరూ కూడా ఈ భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవడం చాలా సులభం అవుతుంది. అది కాకుండా మన ఈ శ్లోకంలో చెప్పినట్టుగా ఒక వ్యక్తి ఎంతో తీవ్ర ప్రయాస చెంది ఉన్నతమైనటువంటి లోకమైనటువంటి బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళినా కూడా అతనికి గ్యారెంటీ లేదు భగవద్ధామం కదా. అందుకే కదా భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడు, అన్ని వేల జన్మలు నేను కారణం చెప్పాడంటే మళ్ళీ కిందకు వస్తాడు, మళ్ళీ పుణ్యం చేస్తాడు, మళ్ళీ పైకి వెళ్తాడు, మళ్ళీ వస్తాడు. ఈ సిస్టమ్ తిరుగుతూనే ఉంటుంది అనమాట కదా. 84 లక్షల జీవరాశుల్లో జీవి తిరుగుతూ మళ్ళీ అప్పటికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంటే అతను నిజంగా అంత యోగంలో అంత పరిపూర్ణుడు అయితే
అది సాధ్యమవుతుంది. కానీ కలియుగంలో చాలా కష్టం కదా. అందుకే చైతన్య మహాప్రభు వచ్చినప్పటి నుంచి ఈ 10,000 సంవత్సరాలు గోల్డెన్ ఏజ్ ఏదైతే ఉందో దానిలో ఎవరైతే మనం ఈ అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘంలో సాధన చేస్తున్నారో వాళ్ళకి మాత్రమే గ్యారెంటీ ఉంది. అది దాటిన తర్వాత ఈవెన్ నేను జపం చేయడానికి హరినామం తెలుసు, లేకపోతే విగ్రహాలను చేయడానికి మందిరాలు ఉన్నాయనుకున్నా కూడా పరిస్థితులు అలా ఉండవు కదా, ఉండవు. ఎందుకంటే ఒకవేళ భక్తి యోగాన్ని చేద్దామన్నా కూడా పరిస్థితులు మనకు అనుకూలించవు. చాలా చాలా కష్టం అన్నమాట. అందుకే తెలివైన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఏదైతే సులభమైనటువంటి మార్గం ఏదైతే ఉందో, నేరుగా భగవంతుని చేరుకోవడానికి ఏదైతే మార్గం ఉందో దాన్ని స్వీకరించి దానిలో సాధన చేయడం ద్వారా వాళ్ళు పరిపూర్ణత సాధిస్తారు. లేని వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తారంటే ఈవెన్ భక్తి యోగంలో స్వీకరించిన వ్యక్తులు కూడా ఇలా రకరకాల యోగ విధానాలు తీసుకుంటూ మేము ఇప్పటికీ యజ్ఞం చేస్తాము కదా, ఇప్పటికీ యజ్ఞం చేస్తున్నాం ఉన్నారు, నిరంతరం మేము భగవద్ మందిరంలో మేము యజ్ఞం చేస్తుంటాం అని చెప్తుంటాం. అది సాధ్యం కాదు. ఎందుకంటే పరిస్థితులు యజ్ఞం చేసే విధంగా పరిస్థితులు లేవు. ఏమైనా ఇప్పటికీ కొన్ని వైష్ణవాలు ఏమైనా ప్రయత్నం చేస్తుంటారు యజ్ఞం చేయడం కోసం. అంటే దానివల్ల కొంచెం సుప్రీతి రావచ్చు, కానీ దానివల్ల కలియుగంలో పరిపూర్ణ సాధించడం చాలా సమయం పడుతుంది. అది విష్ణు కోసమే చేస్తుంటారు, ఎందుకంటే విష్ణు ఆలయంలో విష్ణు కోసమే చేస్తుంటారు. కానీ ప్రక్రియలో లోపం ఉంటుంది కాబట్టి చాలా స్పీడ్గా మనం ఆ అత్యున్నతమైన మార్గాన్ని పొందడం కష్టమవుతుంది. చాలా సులభంగా వెళ్ళడం సాధ్యం కాదు. కాబట్టి కలియుగంలో తెలివైన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే హరినామ సంకీర్తనాన్ని స్వీకరించి భగవంతుడి యొక్క నామాన్ని ఉచ్చరించడం ద్వారా వాళ్ళు భగవద్ధామానికి వెళ్తారు అన్నమాట. అది మనమేం చెప్పట్లేదు, శాస్త్రాల్లో ఉంది. తర్వాత ఎంతో మంది ఆచార్యులు చూపించారు. వాళ్ళేమి మనం చూస్తే ఈ గౌడీ వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో లేదంటే రకరకాల వైష్ణవ సాంప్రదాయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో చాలా వరకు అందరూ అవే చేస్తున్నారు, అవే చేసి చూపించారు కదా. రామానుజాచార్య, అన్నమాచార్య మనం చూస్తే ఎంతో మంది భగవంతుడి యొక్క నామాన్ని, మీరాబాయి, రామదాసు వీళ్ళందరూ ఏం చేశారంటే భగవంతుడి యొక్క నామాన్ని కీర్తిస్తూ రకరకాల ప్రదేశం తిరుగుతూ ఉన్నారు. వాడేమి పెద్ద అందరినీ మొత్తం దేశంలో ఉన్న బ్రాహ్మణులందరినీ తీసుకొచ్చి ఒక చోట కూర్చోబెట్టి యజ్ఞాలు చేయడమో లేదా పెద్ద పెద్ద మందిరాలు నిర్మించడానికి ఏం ప్రయత్నం చేయాలి, ఎందుకంటే వాళ్ళు తెలివైన వాళ్ళు. కాబట్టి ఎవరైతే వాళ్ళని అనుసరిస్తున్నారో కదా, ఆ తెలివి గల వ్యక్తులను ఎవరైతే ఉన్నతమైనటువంటి ఆచార్యాన్ని ఎవరైతే అనుసరిస్తున్నారో వాళ్ళు ఏం చేయాలి అంటే హరినామాన్ని సులభంగా హరినామాన్ని స్వీకరించాలి, భగవంతుడి యొక్క ప్రసాదాన్ని స్వీకరించాలి. లేని వాళ్ళే ఇప్పటికీ ఇస్కాన్లో కొంత ప్రచారం అవుతుంది అనమాట, యజ్ఞాలు చేయాలి లేదంటే రకరకాల యోగ విధానాలు కదా. కొంతమంది చూస్తాం మనం ఇప్పటికీ, కొంతమంది రకరకాల యోగ విధానాలను చేయడం మనం చూస్తున్నాం. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే సమయం వృధా అవుతుంది, ధనం వృధా అవుతుంది. కాబట్టి తెలివైన వ్యక్తి ఏం చేయాలంటే చైతన్య మహాప్రభు ఇచ్చినటువంటి దానిలో మనం ఆ సిస్టంలో ఉన్నాం కాబట్టి, ఆ సంఘంలో ఉన్నాం కాబట్టి సింపుల్గా చైతన్య మహాప్రభు తర్వాత వచ్చినటువంటి అనుయాయులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ గురు శిష్య పరంపర ద్వారా మనం దీన్ని స్వీకరించి ఆ సిస్టమ్కి ఏదైతే ఈ సంఘం ఉందో ఆ సంఘానికి కట్టుబడి ఉండి భక్తుల సంఘంతో ఉన్నట్లయితే మనం చాలా సులభంగా భగవద్ధామం చేరుకోవచ్చు కదా. చాలా దీనికి ఏమి విపరీతంగా ప్రయత్నం చేయవలసిన కదా, ఏదో ముక్కు మూసుకోండి, చెవులు మూసుకోండి, కళ్ళు మూసుకోండి కదా, ఎక్కువగా ప్రచారం అవుతుందండి. మీ వయసు ఎంతో అన్ని విషయాలు ధ్యానం చేయండి అని ప్రచారం అవుతుంది. కానీ దానివల్ల వ్యక్తి ఇంకా కిందకి పడిపోతారు తప్ప ఉన్నత లోకాలకు వెళ్ళే అవకాశం లేదు, ముఖ్యంగా భగవద్ధామం వెళ్ళే అవకాశం అసలే లేదు. కాబట్టి ఇక్కడ అదే చెప్తున్నారు అనమాట, ఒక వ్యక్తి బ్రహ్మదేవుడు వెళ్ళే వరకు కూడా అతను వెయిట్ చేస్తూ ఉండాలంట. అది ఎవరు చెప్పగలరు ఎంత సమయం పడుతుంది, చాలా చాలా సమయం పడుతుంది. ఉదాహరణకి మన క్యాలిక్యులేషన్ చూస్తూనే బ్రహ్మదేవుడి కాలం చాలా పెద్దది, కానీ మన క్యాలిక్యులేషన్ ప్రకారం భగవద్ధామం వెళ్ళిపోవచ్చు మనం కదా. ఒక వ్యక్తి మానవ శరీరం స్వీకరించి ఈ మత్స్యలోకంలో ఉన్న వ్యక్తి యోగ సాధన చేస్తూ భక్తి యోగాన్ని తీసుకుని హరినామాన్ని క్రమం తప్పకుండా ఒక శిష్యుడు అడుగుతారన్నమాట, భగవద్ధామం వెళ్ళడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది ప్రభుపాదని కదా అని. వెంటనే 1 minute, నువ్వు భగవద్గీత చదవట్లేదా అని చెప్తాను. అంటే ఒక నిమిషంలోనే మానవ శరీరం దృష్ట్యా మన క్యాలిక్యులేషన్ ప్రకారం ఒక నిమిషంలో వెళ్ళిపోయే అవకాశం మానవ శరీరానికి ఉంది, కానీ బ్రహ్మదేవుడికి లేదు కదా. బ్రహ్మదేవుడికి లేదు, ఎందుకంటే బ్రహ్మదేవుడు మన క్యాలిక్యులేషన్ ప్రకారం చూస్తే కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాల ఆయుష్, కానీ ఆయన భక్తుడై ఉండాలి, తిరిగి కిందకి పతనం అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఎంత ప్రాసెస్ ఉంది. కాబట్టి తెలివైన వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే ఉన్నతమైనటువంటి మానవ శరీరం ఇవ్వబడింది కాబట్టి ఈ మానవ శరీర జీవితంలోనే ఏదైతే మనకి ప్రభుపాలు ఇచ్చినటువంటి ప్రక్రియ ఏదైతే ఉందో దాన్ని స్వీకరించి దానిలో మనం ప్రతిరోజు క్రమం తప్పకుండా ఆ ప్రక్రియని అంటిపెట్టుకుని ఉన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా ఈ శరీరంలోనే భగవద్ధామం వెళ్ళిపోవచ్చు.
సులభం. అందుకే ప్రభుపాద చెప్పారు 1 minute అంటే 1 minute అని ఎందుకన్నారంటే నువ్వు చదవలేదా భగవద్గీత చదవలేదా? ఏం చెప్తున్నాడు కృష్ణుడు? ఏం చెప్తున్నాడు? సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజ్య మామేకం శరణం. ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తి అన్ని ధర్మాలు వదిలేసి కృష్ణుడికి అటాచ్ అవుతాడో, కృష్ణుడికి శరణాగతి పొందుతాడో ఏం చెప్తున్నాడు? సర్వపాప్యభ్య, అన్ని పాపాలని వదిలేస్తాను, నువ్వు భయపడద్దని చెప్తున్నాడు. ఎప్పుడైతే అన్ని పాపాలు పోతాయో వెంటనే అతను భగవద్ధామానికి వెళ్ళడానికి అర్హుడు అవుతాడు. అది ఎప్పుడు సాధ్యమవుతుందంటే ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తి భగవంతుడి శరణాగతి పొందుతాడో, నేరుగా భక్తి యోగంలో నిమగ్నం అవుతాడో అది అప్పుడు సాధ్యమవుతుంది. లేదంటే తిరుగుతూ ఉండాలని పునరుద్ధరణం పునరుపమానం శటదేశయనం తిరుగుతూ ఉండాలి. దానికి ఇంకా ఇన్ఫినిట్ దానికి ఏమీ అంతులేదు కదా. కాబట్టి ఈ శ్లోకంలో మనం ముఖ్యంగా అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే నేరుగా భక్తి యోగం ద్వారానే భగవద్ధామం చేరుకోగలం, కానీ వేరే ఏ యోగ ప్రక్రియ ద్వారానో మనం ఈ భగవద్ధామం చేరుకోవడం చాలా చాలా కష్టం ఉంది, ముఖ్యంగా కలియుగం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఏమైనా ప్రశ్నలు సూచనలు? ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? తేడా ఉంటుంది. ఎవరైతే ఉన్నత లోకాల్లో ఉంటారో, ప్రశ్న ఏంటంటే జన్మ వ్యాధి ఉన్నత లోకంలో ఉన్న వాళ్ళకి మధ్య లోకంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఒకేలా ఉంటుందా అడుగుతున్నారు. కానీ వ్యత్యాసం ఉంటుంది. ఎందుకంటే మధ్యలోకం అంటే విరివిగా మరణం వస్తుంది, మధ్యలోకం ఏంటంటే ఎక్కువ మరణమే ఉంటుంది. కానీ ఉన్నత లోకాల్లో మరణం అంత త్వరగా రాదు. తర్వాత వాళ్ళకు ఉండే ఈ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి ఏదైతే ఉందో అది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు వాళ్ళకి చూడండి, దేవతను చూస్తే ఎవరు ముసలి వాళ్ళ అనేది కనిపించరు కదా, చాలా రేరుగా మీరు చూస్తారు, అసలు ఉండరు. ఎందుకంటే వాళ్ళ యొక్క శక్తి ఆ విధంగా ఉంటుంది. వాళ్ళకి అన్నీ కూడా అత్యున్నతంగా ఇవ్వబడతాయి. శక్తి సామర్థ్యాలు కానీ ఐశ్వర్యం కానీ అన్నీ ఉన్నతంగా ఇవ్వబడతాయి కదా. మీరు చూడండి, ఉదాహరణకి భౌతిక ప్రపంచంలో మీరు చూస్తే బాగా అన్ని ధనికమైన కుటుంబంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఒక విధంగా కష్టాలు తక్కువే ఉంటాయి. అంటే మానసికంగా ఉండొచ్చేమో కానీ శారీరకంగా వాళ్ళు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి కావాల్సిన సదుపాయాలు అన్నీ ఉంటాయి కదా. వాళ్ళు బాగా ఎండగొంటే ఏసీకారు వేసుకుని వెళ్ళిపోతారు. వాళ్ళకి కొంచెం క్లేశాలు తప్పించుకునే అవకాశం ఉంది. ఏ విధంగా అంటే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ధనం ద్వారానో ఏదో శక్తుల ద్వారానో ఏదో మన భౌతిక ప్రపంచంలో చూడొచ్చు. కానీ లేనివాడు చాలా దుఃఖాలు అనిపిస్తుంటాయి కదా. ఇప్పుడు దగ్గర చూడండి, ఎండలో తీవ్రమైన ఎండలో అడుక్కోవాలి కదా, తీవ్రమైన వర్షం వచ్చినా అడుక్కోవాలి, అతనికి ప్రత్యామ్నాయం లేదు. అదేవిధంగా మన యొక్క పరిస్థితి ఏంటంటే మనకి ప్రత్యామ్నాయం లేదు. ఎప్పుడు మనం జబ్బులు చేస్తూనే ఉంటే ఎప్పుడు మరణం వస్తూనే ఉంటుంది, ఎప్పుడు జన్మిస్తూనే, ఈ సైకిల్ చాలా స్పీడ్గా తిరుగుతూ ఉంటుందండి. స్పీడ్గా తిరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది? దుఃఖం వస్తుంది కదా కదా. మనం స్పీడ్గా సైకిల్ తిరుగుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? స్పీడ్గానే దుఃఖాలు వస్తాయి, స్పీడ్గానే జన్మ మృత్యు జరాలు వస్తున్నప్పుడు స్పీడ్గానే దుఃఖాలు వస్తాయి. కానీ దేవతా లోకాల్లో అది విధంగా స్లోగా ఉంటుంది అంట. కాబట్టి వాళ్ళకి పెయిన్ అనేది ఉంది, చాలా 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 తక్కువగా ఉంటుంది. ముసలి వాళ్ళు అవడం కానీ వెంటనే జబ్బులు చేయడం కానీ, అందుకే వాళ్ళు సరే వాళ్ళు పాలనం చేస్తారు కదా, అమృతాన్ని పాలనం చేస్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎక్కువ కాలం శక్తివంతంగా ఉండడం కోసం, ముసలితనం రాకుండా ఉండడం కోసం వాళ్ళకి ఆ విధమైన మద్యపానం ఒక విధంగా వాళ్ళకి అవకాశం ఉంది. కానీ మనం మద్యపానం స్వీకరించి ఏమవుతుంది? త్వరగా చనిపోతుంది. సో దానిలో కూడా డిఫరెన్స్ ఉంది. సో వాళ్ళకి అవకాశం ఆ విధంగా ఇవ్వబడుతుంది ఉన్నతలో. ఇల్లు అంతే, అలాగే ఉంటుంది. అది యాక్చువల్గా భక్తులకి చెప్తారు, భక్తుల యొక్క మరణం. కానీ దేవతలకు కూడా పెయిన్ ఉంటుంది, భక్తులకి ఆ పెయిన్ కూడా ఉండదు అనమాట. వాళ్ళు చాలా సులభంగా శరీరం వదిలేస్తారు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఏమి బాధ్యతలు ఉండవు. కానీ దేవతలకి బాధ్యతలు ఉంటాయి కదా, అధికారం ఉంటుంది. కాబట్టి దాన్ని వదులుకోవాలంటే కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుంది. కానీ భక్తులకి అది కూడా ఉండదు అన్నమాట, ఆ పెయిన్ కూడా ఉంది. చాలా చాలా సులభంగా, ఎందుకంటే శరీర చేతనం ఉండదు. చాలా ప్రభుత్వాల వాళ్ళు అంతిమయాత్ర చూడండి, చాలా సింపుల్ అండి, చక్క అప్పుడు కూడా ఆయన ప్రవచనిస్తూ శరీరం చేస్తారు. సో భక్తులకి ఆ పెయిన్ కూడా ఉండదు అన్నమాట. హరే కృష్ణ. గ్రంథ శ్రీమద్ భాగవతం की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च